So next we will do section 100. Okay, now section 100 deals with what? Section 100 deals with EGM. Section 100 deals with extraordinary general meeting. We are skipping section 99 and skipping section 98. So we are coming direct to section 100, which deals with what? EGM, extraordinary general meeting. Now who will call an EGM? For AGM, it is mandatory that the company must hold AGM. But for EGM, we only conduct EGM when there are certain matters that needs to be discussed, means special business matter. Correct? So we can discuss special business matters in AGM also, but there may be throughout the year we cannot conduct AGM, but we can call EGM. Now who can call EGM? Who can call EGM? Now first, board of directors, they can suo motu. What suo motu? Suo motu means, this term means they can call EGM as per their wish, as per they deems fit. Okay, they can call EGM as per their wish, board, or on application made by at least 1/10 of the application made by members holding at least 1/10 of the paid up share capital of the company or voting power. At least 1/10 of what? Paid up share capital of the company, PSC, or voting power. Now what is this? Suppose if board conducts EGM or calls EGM, it's okay. But if it is on request by members, then the members should be holding at least 1/10 of the company's paid up share capital. Now suppose the company is having a paid up share capital of 100 crores, PSC of 100 crores. Then do 1/10 of 100 crore, 10 crore. So the members who are applying to the company to call an EGM must hold 10 crore of their capital. 10 crore of the capital should be in the name of those members together, or if a single member is applying, then the single member should have. Correct? Or voting power. Now suppose the company have 100 shares. Suppose here I'm just assuming, and for each share the company have 2 votes. Means for one share the company is giving 2 votes. Then for 100 share the company, how many votes there will be? 200 votes, of course. Now the members applying must either have that 1/10 of paid up share capital or 1/10 of this 200 votes, that is 20 votes should be in the hands of those members who are applying to the company to call an EGM. So who can call an EGM? The board of directors can suo motu, or on application made by members holding at least 1/10 of the paid up share capital or voting power. Is it clear? Okay. Now EGM. Now when? How? Suppose the members are requesting the EGM. So this is a date of request. There will be a date of request when the members are requesting for the EGM. Now once the request is made, okay, at least, remember the word at least, minimum 1/10 of the paid out share capital or voting power is necessary. Minimum this one is necessary, maximum could be anything. Means if the members means applying for conducting conducting the EGM, they are applying to the company, then they can hold 200 votes. This is a minimum requirement. Sorry, they have to hold 20 votes. This is a minimum requirement. But if they are holding 30 votes, then nothing harm in that. So minimum is 1/10 of the paid up share capital. The members can hold more than that also. Clear? Now suppose, now there is a date of request. Let's come to here. The members are requesting, there is a date of request. Now within how many days the company or the board must take steps? The board must take steps within 21 days. Means the board should arrange, within 21 days, make all such arrangements required to conduct the EGM. How many days? 21 days. From which day? 21 days we are counting from the date of the request. কোন দিন থেকে আমি 21 ডেজটা কাউন্ট করছি? যেই দিনে রিকোয়েস্ট করছে সেই দিন থেকে আমি 21 দিন কাউন্ট করছি। এই 21 দিনের মধ্যে বোর্ডকে সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট করে নিতে হবে একটা ইজিএম কন্ডাক্ট করা যা যা দরকার। আর উইদিন 45 ডেজ ইজিএমটা হয়ে যায়। উইদিন 45 ডেজ, and within 45 days the meeting must be conducted. তাহলে বোর্ডের যখনই মেম্বার্সরা কোম্পানিকে রিকোয়েস্ট করলো, বোর্ডের কি দায়িত্ব? বোর্ডের দায়িত্ব হচ্ছে এটাই যে 21 দিনের মধ্যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করো। 21 দিন কোন দিন থেকে কাউন্ট হচ্ছে? ডেট অফ রিকোয়েস্ট থেকে। রিকোয়েস্ট কারা করছে? মেম্বার্সরা, যারা 1/10 অ্যাটলিস্ট 1/10 অফ দ্য পেড অফ শেয়ার ক্যাপিটাল অর ভোটিং পাওয়ার হোল্ড করে আছে।
আর মিটিংটা কতদিনে হয়ে যাওয়া উচিত? 45 দিনের মধ্যে যেন মিটিংটা হয়। এই 45 দিনটাও কোথা থেকে কাউন্ট হচ্ছে? 45 দিনটাও আমার কাউন্ট হচ্ছে কিন্তু ডেট অফ রিকোয়েস্ট থেকে। এবার স্টুডেন্টসের মনে কোয়েশ্চেন আসতে পারে, ম্যাম কী করে পসিবল এটা? কী করে পসিবল মানে কিছুই না, 21 দিনের মধ্যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করো, করে মিটিং ডেকে নাও, 22nd ডেতে তুমি মিটিংটা ডেকে নাও। তোমার তাহলে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসের কাছে যদি আমি দেখি মিলিয়ে কত সময় অ্যাকচুয়ালি আছে, তাহলে ওদের হাতে 45 দিন আছে ফ্রম দ্য ডেট অফ রিকোয়েস্ট, 45 ডেজ আছে ফ্রম দ্য ডেট অফ রিকোয়েস্ট। কারণ এই 21 দিন তো এই 45 দিনের মধ্যেই পড়ছে, এই 21টা দিন তো এই 45 দিনের মধ্যেই পড়ছে। 21 দিন যদি তুমি অ্যারেঞ্জমেন্টের টাইম লাগাও, তাহলে তোমার বাদ বাকি কটা দিন পড়ে রইলো বোর্ডের কাছে হাতে? 45 - 21, 45 - 21, হ্যাঁ কি না? এইটুকুনি সময় পড়ে রইলো, হুইচ ইজ 45 - 21 পসিবল। তাহলে অ্যাকচুয়ালি কতদিন বোর্ডকে দেওয়া হচ্ছে মিটিংটা কন্ডাক্ট করার জন্য? 45 ডেজ ফ্রম দ্য ডেট অফ রিকোয়েস্ট। কারণ এই 21 দিনটা তো এর মধ্যেই পড়ছে, জাস্ট এটা একটা সেগ্রিগেট করা হয়েছে যে 21 দিনের মধ্যে তুমি অ্যারেঞ্জমেন্ট করো, করে মিটিংটা 45 দিনের মধ্যে যেন হয়ে যায়। ক্লিয়ার? তাহলে অ্যারেঞ্জমেন্টের টাইম কি? 21 ডেজ ফ্রম দ্য ডেট অফ রিকোয়েস্ট। আর মিটিং কন্ডাক্টের টাইম কত দিয়েছে? 45 ডেজ ফ্রম দ্য ডেট অফ রিকোয়েস্ট। কাকে দিয়েছে টাইমটা? বোর্ডকে, কারণ মেম্বার্সরা কোম্পানিতে এসে রিকোয়েস্ট করেছে। এবার সাপোজ বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস এই দুটো কিছুই করতে পারলো না, বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস ফেল হয়ে গেল, বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস ফেল করে গেল, কিছুই করতে পারলো না, তখন মেম্বার্সরা নিজেরা মিটিংটা করে নিতে পারে উইদিন 3 মান্থস। উইদিন কত মাস? 3 মান্থস ফ্রম দ্য ডেট অফ রিকোয়েস্ট ইটসেলফ। এই 3 মাসও কোথা থেকে ক্যালকুলেট করবে? ফ্রম দ্য ডেট অফ রিকোয়েস্ট। তাহলে পুরো ইজিএম এর প্রসিজিয়ারটা কি? প্রথমে আমি কোম্পানির কাছে যাবো, কোম্পানি প্লিজ ইজিএম করো, কোম্পানি প্লিজ ইজিএম করো, কোম্পানি বোর্ড অফ আচ্ছা দাঁড়াও দেখছি। বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস কী করবে? 21 দিনের মধ্যে অ্যারেঞ্জ করবে, 45 দিনের মধ্যে মিটিংটাকে করিয়ে দেবে। এটা এক ধরনের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস করিয়ে দেবে। আরেক ধরনের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস যারা কুড়ে, যারা আমাদের মতো পরীক্ষার আগে পড়াশোনা করে, বা পড়াশোনা করলোই না, বন্ধুদের ভরসায় পরীক্ষা দিয়ে দিল, এরকম বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস তার কাছে গেল, ও মিটিং ইজিএম আচ্ছা করবো কোন। 21 দিন চলে গেল, শেয়ার হোল্ডার্স মেম্বার্সরা দেখছে কি রে বাবা কিছুই অ্যারেঞ্জ হলো না, 45 দিনও কেটে গেল, মিটিং আর হলো না। তখন বুঝে গেল যে এর দ্বারে কিছু হবে না, পড়াশোনা মানে মিটিং হবে না, কিচ্ছু করতে পারবে না। তখন শেয়ার হোল্ডার্সদের কাছে কত সময় আছে? শেয়ার হোল্ডার্স বা মেম্বার্সদের কাছে কত সময় আছে? 21 আর 45 দিন তো কেটে গেছে, মানে 45 দিন কেটে গেছে। এরপরে আর বাদ বাকি দিন, সেটা 3 মাস যেন এক্সিড না করে ফ্রম দ্য ডেট অফ রিকোয়েস্ট, সেইটা মেম্বার্সদের হাতে আছে। তুমি এর মধ্যে তুমি মিটিং করে নাও, নিজেরাই মিটিং ডেকে মিটিং করে নাও, নিজেরাই মিটিং ডেকে কি মিটিং করে নাও। ঠিক আছে? তাহলে কি ব্যাপার হলো? ফার্স্টে বোর্ডের ভরসায় বসবো, বোর্ড যখন কিছু করবে না তখন আমরাই আফটার দ্যাট 45 ডে আমরা দেখে নিলাম মিটিং হলো না, আমরা নিজেরা মেম্বাররা কি করবো? উইদিন 3 মান্থস, মানে এই 45 দিন তো চলেই গেছে, 3 মাসের মধ্যেই 45 দিন চলেই গেছে। ঠিক আছে? আর তাহলে আমার মোট 45 দিনই পড়ে আছে, তাই না? যদি আমি হিসাব করি তাহলে ওই রিমেনিং 45 দিনের মধ্যে তুমি কি করো? মিটিংটাকে সেরে ফেলো। তোমার বোর্ডকেও ইকুয়াল সময় দেওয়া হয়েছিল, বোর্ড করতে পারিনি, তোমাকেও ইকুয়াল সময় দিলাম, তুমি করো এবারে। সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ইজিএম। ইজিএমকে কল করবে বোর্ড সুমোটো নিজের ইচ্ছা করতে পারে, বা অন অ্যাপ্লিকেশন মেড বাই মেম্বার্স হোল্ডিং অ্যাট লিস্ট 1/10 of the paid up share capital or voting power. Once the request is made by the members, the board should take steps within 21 days from the date of request and must conduct the meeting within 45 days from the date of request. Failing which the shareholders can call the meeting, can conduct the meeting within 3 months from the date of the request. Is it clear? Clear হলো? এজিএম এর মতো অত কিছু নেই, জাস্ট নর্মাল আমি যখন দরকার ইজিএম ডাকছি। তো সব কিছুর তো এজিএম এর যেমন নিয়ম কানুন কায়দা আছে, এখানে কিছুই না। এখানে নিয়ম একটাই, যদি অ্যাপ্লিকেশনে বা রিকোয়েস্ট অফ মেম্বার্সে হয় তাহলে কতটা লাগবে সেটা দেখে নিতে হবে, আর যদি বোর্ড ডাকে তাহলে তো কোনো অসুবিধাই নেই। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, এবার আমি এবার আমি সোজা আবার ব্যাক করে যাই হচ্ছে সেকশন 98। সেকশন 97 ছিল পাওয়ার অফ দ্য ট্রাইব্যুনাল টু কল এজিএম।
কীভাবে বলেছিলাম সেকশন 97-এ, যদি কোনো সময় এজিএম না হয়, যে কোনো মেম্বার যদি অ্যাপ্লাই করে, তাহলে কী হবে, ট্রাইব্যুনাল কী করবে, এনসিএলটি সে নিজে মেম্বারকে বলো নয় তুমি থাকো নয় তোমার প্রক্সিকে রাখো, মিটিং হবে। আর মিটিংয়ে যদি একজন তুমি একা আসো তাও মিটিং হবে। কোরাম নট রিকোয়ার্ড, ঠিক আছে, কোরাম নট রিকোয়ার্ড। এবারে সেকশন 98 বলে হচ্ছে পাওয়ার অফ ট্রাইব্যুনাল, মানে কে এনসিএলটি, মানে কে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, পাওয়ার অফ ট্রাইব্যুনাল টু কল ইজিএম। এবার ওখানে যেমন শুধু মেম্বারই অ্যাপ্লাই করতে পারতো, এখানে দুজন করতে পারে। ইজিএমটা যদি ট্রাইব্যুনাল, এনসিএলটি কোনো কারণে জানে যে কোম্পানির কোনো ইজিএম হচ্ছে না, এনসিএলটি খোঁজ লাগিয়েছে, হয়তো এনসিএলটি নিজে সুওমোটো ইজিএম ডাকতে পারে, ডাইরেক্ট করতে পারে যে করো তোমরা একটা ইজিএম করো, সুওমোটো ডাইরেক্ট করতে পারে, বা অন অ্যাপ্লিকেশন মেড বাই ডাইরেক্টর অর এনি মেম্বার অফ দ্য কোম্পানি, ডাইরেক্টর অর এনি, কি বললাম, মেম্বার অফ দ্য কোম্পানি, ঠিক আছে, ডাইরেক্টর অর এনি মেম্বার অফ দ্য কোম্পানি। তাহলে কি বলছি, নয় এখানে 97-এর কেসে কি হচ্ছিল, অ্যাপ্লিকেশন শুধুমাত্র কোম্পানির মেম্বার করতে পারে, কিন্তু 98-এর ক্ষেত্রে যদি হঠাৎ এনসিএলটির চোখে পড়ে যে এই কোম্পানিটা কোনোভাবে কোনো ইজিএম করছে না, কিছুই করছে না, সে নিজে সুওমোটো নিজে বলতে পারে যে তুমি করো, তোমরা কোম্পানি তোমরা ইজিএম করো। আর নয় অন অ্যাপ্লিকেশন, এমন কোনো ডাইরেক্টর অ্যাপ্লাই করেছে আমাদের ইজিএম হচ্ছে না, বা কোনো মেম্বার অ্যাপ্লাই করেছে ইজিএম হচ্ছে না, তখন নিয়ম একই, যদি এরা এনসিএলটির কাছে অ্যাপিল করে, অ্যাপ্লাই করে, এনসিএলটি দেখবে, যদি কনভিন্সড হয় ইজিএম ডাইরেক্ট করবে, ডাকবে, বলবে যে ডাইরেক্টর বা যেই মেম্বার গেছিল তাদেরকে বলবে তোমরা প্রক্সিতেও থাকতে পারো, তোমার প্রক্সিকেও রাখতে পারো, বা তুমি নিজেও থাকতে পারো, আর নো কোরাম রিকোয়ার্ড, নো করে। যদি দুজন মেম্বার অ্যাপ্লাই করে, ওই দুজন থাকলেই হবে, মিটিং হবে, ওই দুজনের প্রক্সি থাকলে হবে, মিটিং হবে, কারণ এনসিএলটি বলে দিয়েছে, শেষ কথা, এনসিএলটির কথা ফাইনাল, এর ওপরে কোনো কথা হয় না। যেমন আমাদের মারা বলে এটাই আমার শেষ কথা, এর ওপরে আর আমি কিছু শুনতে চাই না, ঠিক তেমনই এনসিএলটি, এর ওপর আমি কিছু শুনতে চাই না। অনলাইন এক্সাম হোক বা এমনি এক্সাম হোক, তোমাকে পড়তে বসতে হবে, ব্যাস, আর আমি কিছু শুনতে চাই না। তেমনই এনসিএলটি, যাই হোক তুমি আসো, তোমার বদলে তুমি রামু কাকা শামু কাকাকে পাঠাও, তোমার বদলে তুমি যাকে ইচ্ছা পাঠাও, কিন্তু মিটিং হবেই। যদি একজনে এসে বসে বসে হাই তোলে, তাও মিটিং হবে, কারণ এনসিএলটি বলছে, কারেক্ট? সো দিস ইজ হোয়াট সেকশন 98, this is what section 98, and today we will complete section 99, so, and we will complete a range of section from 96 to 100. So what is section 98? Section 98 deals with penalties. Penalty of what? Penalty for both EGM and AGM. What is a penalty? Penalty if for any reason the company fails. For any reason if the company fails to call AGM or EGM, or if there is a delay. ঠিক আছে, there is a delay. So this is actually for not section 100. This penalty is for section 96, section 97, okay, and section 98. This is a penalty. What is the penalty? For any reason if the company fails to call EGM, means fails to call AGM or EGM after being directed by NCLT also. মানে কি হচ্ছে, যদি এত কিছু করার পর 100-এ যখন ইজিএম আমি কল করছি না, তখন আমি এনসিএলটির কাছে আছি, এনসিএলটি বলার পরও আমি কি করছি, মিটিং করছি না, বা এজিএম আমি করছি না, কিছুই করছি না, তাহলে পেনাল্টি হবে কোম্পানি অ্যান্ড কোম্পানির এভরি অফিসিয়ালকে। কত পেনাল্টি হবে? 1 লাখ টাকা, 1 লাখ রুপিস, প্লাস 1 লাখ রুপিস, এটা তো পেনাল্টি হবে, প্লাস 5,000 ফর অ্যাভেঞ্জিং ডিফল্ট। এটার মানে কি, সাপোজ আমার এজিএম করার একটা ডেট ছিল, আমার ডিলে হয়ে গেছে 5 days, এজিএম করার যেই দিন ছিল সেখান থেকে আমার 5 দিনের ডিলে হয়ে গেছে, তখন তোমার পেনাল্টি কি হবে? কোম্পানি অ্যান্ড এভরি অফিসিয়াল, শুধু কোম্পানি না, কোম্পানি যারা অফিসিয়াল মেন যারা রয়েছে তাদেরকেও পেনাল্টি 1 লাখ টাকা করে, প্লাস কত টাকার তোমার ফাইন? এই যে 5 দিন যে ডিলে হয়েছে, 5,000 × 5, মানে তোমার টোটাল ফাইন কত হচ্ছে? 1,25,000, 1,25,000। ইজ ইট ক্লিয়ার? তোমার যত দিনের ডিফল্ট, তোমার তত দিনের
5,000 এক্সট্রা করে লাগবে ইচ ডে, আর 1 লাখ টাকা তো ফিক্সড। তাহলে যদি কোনো কারণে আমি এই যে মানে বলার পরও আমি করছি না, ডিলে করছি, তখন তোমার এই ডিফল্টটা ফেস করতে হবে, সেটা এজিএম হোক, ইজিএম হোক, যাই হোক। সেকশন 99 ডিলস উইথ হোয়াট? পেনাল্টি। হোয়াট ইজ দ্য পেনাল্টি ফর নট কন্ডাক্টিং এজিএম? 1 লাখ প্লাস 5,000 পার ডে ইন কেস অফ কন্টিনিউইং ডিফল্ট বা অ্যাভেঞ্জিং ডিফল্ট, যাই বলতে পারো। Clear? So this completes section 96, which deals with AGM. Section 97 that deals with the power of the tribunal to call AGM. Section 98 power of the tribunal to call EGM. Section 99 penalty, and section 100 EGM. মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা এত করে, 4টে সেকশন। Section 96 deals with AGM. Section 97 deals with powers of tribunal to call AGM. Section 98 power of tribunal to call EGM. Section 99 penalty, and section 100 EGM. বাস হয়ে গেল, 4টে সেকশন মুখস্থ। সরি 4টে না, 5টা সেকশন মুখস্থ। 5 sections done. We are done with 5 sections. Next, from the next day we will continue with other section. From 101 we will start. Okay, so thank you class.